والعظم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والعلم والحكمة والحكمة بالقاسم سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد زدوا سرفا يا رب زدوا سرفا يا رب وكرما وتعليما ورفة ومحبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة والقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن أعوذ به سواك عنده نور الأنس الآمنين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولا يجيب رسول الله ذا كريم إذ الكريم تجلى باسم منتظمين. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن أرسلان تغنى من زلة عزمت إلى بابا رب الكفران كالأمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي يغشمها تأتي على سبيل سالك الشميل. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة بالقبول وتمام كل سر ومقبول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ولمشايخنا وأساتذتنا
الزنا، وبنية أن الله تعالى يرسل ثوابها إلى أرواح علمائنا ومشايخنا وأساتذتنا، ثم إلى أرواح المؤسسين والمتبرعين لهذا المسجد وأصولهم وفروعهم، وبنية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا وييسرنا في أمور الدينية والدنيوية والأخروية، ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين وييسر أمورنا في الدين والدنيا والآخرة، ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، ويرزقنا محبتهم، ويتوفانا على ملتهم وطريقتهم وخطواتهم، ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا بالدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة. اللهم إنا نسألك علما لدني والبشر الصافي الهني وهب يا غني. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين، حفظ المرسلين، والهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. آمين يا رب العالمين. Para asatidz, para ustaz, para hujjaj, pengurus mushola Jamiatul Rahmah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita masih diberikan hidayah, taufik, inayah, diberikan nikmat iman, Islami serta sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di mushola ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala ibadah kita, segala aktivitas kita mendapatkan ridha, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muhaddits rahimahullahu taala wa adama naf'alana bihi wa bi barakati 'ulumi wa bi hubbi ad-darain amin. وبهذا الاستند المتصل إلى هذا المصنف قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه حديث حسن رواه الترمذي وغيره. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki hadis yang ke-8 terkait dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan selain dari Imam Tirmidzi melalui jalur Sayyidina
melalui jalur sahabat Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min husni Islamil mar'i, di antara baiknya Islam seseorang. Ya, kata min ini sebagian min tawaidiyah, sebagian ya baiknya Islam seseorang atau bayaniyah. Min ini kata min dalam bahasa Arab sebagai penjelasan. Jadi baiknya Islam seseorang, ya, kebaikan Islamnya seseorang, sempurnanya keimanan seseorang, ya, ini tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkannya orang tersebut terhadap hal atau sesuatu yang tidak bermanfaat bagi orang tersebut. Jadi ukuran seseorang itu dikatakan baik ketika dia meninggalkan sesuatu atau hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Jadi untuk mengukur seseorang ketika ada hal yang tidak bermanfaat, dia tinggali. Makanya ya, kalau orang-orang yang dekat dan kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda. Ya. Ketika ibadah sunnah, ibadah sunnah, salat sunnah, rawatib, qobliyah, ba'diyah, itu ya ditinggalkan oleh orang-orang kita seperti kita orang awam, ya kan? Itu kalau orang-orang yang kenal dekat dan kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak mau ninggalin begitu. Meskipun itu sunnah, meskipun nggak ada berdosa. Ya, ibadah sunnah itu kan, kalau sunnah dalam ilmu fikih beda sunnah dalam ilmu hadis. Yang kita lakukan sholat sunnah nih, sholat sunnah mulai duha, tahajud, sholat sunnah mutlak, ya, qobliyah, ba'diyah, sebelum atau sesudah sholat 5 waktu, ya kan? Itu kan sunnah. Ketika kita orang-orang awam ini meninggalkan, ya, itu kebaikan bagi kita, ya, bahkan kebajikan bagi kita, dan menurut orang awam itu baik. Gak ada berdosa ini kan, Allah juga tahu kan gitu. Ya kan? Seandainya kita ninggalin qobliyah, ba'diyah, sebelum atau sesudah sholat 5 waktu, ya kan? Tuh. Tapi kalau orang yang kenal dan dekat kepada Allah itu gak mau tinggal, bahkan di kodok itu dilakukan di sholat yang lain. Misalnya qobliyah subuh nih, itu kan pahalanya luar biasa, ya. Ya, rakaat al-fajri khairun, ya, minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, ya, qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi qobliyah itu baru qobliyahnya doang. Apalagi kalau kita sholat subuh berjamaah, apalagi kita sampai isyraq, sampai terbit matahari jam 6 dah, setengah 7 gitu, ya, itu bisa mendapatkan pahala haji dan umrah meskipun kita nggak pernah semua. Tapi nilai pahalanya sama nggak? Sama, meskipun dulu baca Quran, zikir, kita doakan semua orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga kita. Makanya kami subuh jangan tidur. Paksain, Allahumma paksain. Ya, itu banyak keberkahannya. Kalau kata orang dulu, kalau pagi-pagi kita tuh rezekinya dipatok ayam, diambil ayam. Ya, begitu hebatnya tuh ayam bangunin mulai kuril, jam 3, jam 2, ya kan? Itu kita nggak tahu aja. Ada malaikat yang turun, ada yang ini, ya. Cuma kita nggak, indra kita terbatas dengan gitu, ya kan? Tuh. Makanya 2 rakaat fajar itu ketika ada seseorang yang tidak melaksanakan sunnah tersebut, itu kan tidak ada berdosa, ya kan? Yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Itu definisi sunnah dalam ilmu fikih. Jadi kalau orang mengerjakan sunnah seperti qobliyah, ba'diyah, sholat 5 waktu, itu akan diberikan ganjaran, diberikan pahala, diberikan anugerah. Ya, kalau ganjaran itu sensitif, diberikan pahala ya gampangnya. Ya, diberikan pahala oleh Allah kalau bagi orang yang mengerjakan sunnah. Wala yu'aqabu ala tarki, dan dia tidak disiksa, ya, tidak di apa lagi, pokoknya tidak diberi ancaman bagi orang yang meninggalkan sunnah. Qobliyah subuh itu kan sunnah, nggak kerja juga nggak apa-apa kan gitu.
Tapi kalau orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu rugi. Karena dalam riwayat yang lain 2 rakaat qobliyah subuh, 2 rakaat fajar itu lebih baik nilainya dengan dunia dan seisinya. Sekuat-kuatnya kita begadang, apalagi udah tua, kan susah tidur ya. Semakin tua semakin susah tidur, ya kan? Sholat aja kan pegang kasih, bolak-balik, ya. Apa yang terjadi kan? Yang misalnya puasanya yang dulu misalnya masih mudanya, ya kita semua mudanya pernah nakal kan gitu. Ya puasa, bodoh, apa-apa. Walaupun gak kayak itu berapa yang kita ini kan, tahu puasanya dulu Ramadan bolong-bolong, ya kan? Ya namanya kita anak muda ya kan, ya nakal, ya wajar. Ada emang orang-orang yang diberi, ya diuji oleh Allah dengan sesuatu yang menurut orang itu nggak enak atau dengan kemaksiatan selain syirik, ya, itu bisa mengangkat derajat dia. Berapa banyak orang yang maksiat, orang yang jatuh dalam kemaksiatan, dosa, kesalahan, khilaf selain syirik, ya selain syirik, mau zina, mau ini, ya, tapi dia taubat. Tapi ya ketika dia melakukan kesalahan itu bisa jadi itu ujian buat dia naik kelas. Kalau orang nggak pernah merasakan pahitnya kehidupan, nggak merasakan kemaksiatan, ini merasa benar dulu dirinya. Tapi kalau orang pernah merasa menyesal, makanya ada di dalam ilmu hikam itu, maksiatun aw rasad dzullan wa ihtiqaran khairun min ta'atin aw rasad faqran, ya. Jadi kemaksiatan, ya, yang menjadikan seseorang itu merasa dirinya berdosa, merasa dirinya bersalah, merasa dirinya keliru, merasa dirinya ya Allah saya salah mulu nih, ya Allah begini, saya masa mudanya begini, ya Allah saya pengen tobat, tapi begitu lagi, ya Allah maafin saya, terus saja begitu. Kemaksiatan yang dia merasakan kemaksiatan itu, ya, sebagai bentuk penyesalan, sebagai bentuk rasa ingin kembali kepada Allah, ya, ingin memperbaiki dirinya, itu lebih baik daripada orang yang taat, orang yang melakukan kebaikan, orang yang dekat kepada Allah, tapi merasa dirinya paling soleh, tapi merasa dirinya paling hebat, paling masuk surga dia doang, yang lain salah. Hati-hati. Bisa jadi orang yang di luar kita itu tukang cilok, tukang basreng semuanya, itu ibadahnya lebih hebat dari kita. Kita nggak pernah tahu. Karena dia nggak mau, misalnya kita berpikir positif, dia dagang itu supaya nggak misahin orang, kan begitu. Dia buat nafkahin bininya, itu kan wajib. Tapi sholat dia nggak tinggalin, ya kan? Kita nggak pernah tahu. Bisa jadi orang-orang yang begini, bisa jadi orang yang dekat kepada Allah. Makanya orang yang dekat kepada Allah itu nggak menjamin. Ya nggak menjamin yang ada di sini, bisa juga yang di luar, nggak menjamin yang ada di luar, bisa jadi ada yang di sini. Semuanya berpotensi. Ya, orang-orang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ya, itu maksiatun aw rasad dzullan wa ihtiqaran khairun min ta'atin, ya, kibran. Dia orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan kesalahan, tapi dia merasa dirinya berdosa, dia merasa dirinya menyesal, ingin taubat, ingin kembali kepada Allah, itu lebih baik daripada orang soleh, orang yang taat, tapi merasa dirinya sombong. Sombong aja punya gagah-gagahan, apa yang sombongin? Ya enggak? Belum tentu ustaznya di sini lebih baik daripada hadirin semua, sama statusnya sama-sama kita mencari kebaikan, sama-sama kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, di antara baiknya Islam seseorang ini meninggalkan sesuatu atau hal yang tidak bermanfaat. Nah, kayak tadi sholat sunnah itu kan merupakan sebuah kesunahan. Sholat sunnah rawatib, ya kan? Qauliyah, ba'diyah. Seandainya itu ditinggalkan oleh orang-orang awam,
Tapi orang-orang yang dekat dan kenal Allah tapi nggak mau meninggalkan, bahkan kalau ketinggalan dia kodok, diganti gitu. Kodok itu diganti, ya. Ibaratnya utang gitu, utang sama Allah. Sholat tahajud, nggak tahajud diganti tuh sholatnya. Jadi duhanya tuh berapa kali ada emang gantinya. Yang dalam riwayat yang lain tuh, kalau orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, makanya ada ungkapan hasanatul abrari sayyiatul muqarrabin. Baik yang kebaikan atau kebajikan menurut orang awam itu sesuatu yang baik, ya, atau baik menurut orang awam kayak kita, tapi itu bernilai kemaksiatan menurut orang-orang yang kenal dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kenal dan dekat kepada Allah, seperti kayak tadi tinggalin salat sunnah, nggak mau ditinggalin. Tapi kalau orang yang awam kayak kita, bodo amat dah, iya nggak? Karena dia butuh kepada Allah, karena kebutuhannya dia kepada Allah, cintanya dia kepada Allah, ya, kenalnya dia kepada Allah. Tuh, cuma pengen itu doang, pengen Allah ridho sama kita. Ya, kalau urusan manusia ridho sama kita, sama diri kita masing-masing berat. Jangankan orang lain, ya orang di rumah kita aja belum tentu senang sama kita, keluarga, saudara. Makanya bayangkan seandainya makhluk di muka bumi, seandainya seseorang atau orang se-Indonesia ini benci kepada kita, orang marah kepada kita, orang apalagi melakukan kejahatan kepada kita, apa yang ada di dalam benak kita? Apakah kita masih berharap kepada mereka? Iya kan? Pernah nggak kebayang ketika kita ini dibenci oleh semua orang? Orang nggak senang sama kita, iya kan? Apakah kita masih berharap kepada mereka? Enggak. La tarhal min qaulin ila qaulin. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dari makhluk menuju makhluk. Ya, yang gara-gara berharap dari dia, bersandarnya kepada dia. Seandainya tidak ada atasan saya mati begini ya Allah. Seakan-akan bumi ini sempit banget. Saya berharap sama si dia, atasan saya, pimpinan saya, sama dia yang kaya yang saya deketin dulu. Ternyata yang atasan saya, orang kaya yang saya deketin, ternyata dia udah nggak berharap dari kita, udah nggak butuh kita, ya kan? Makanya berharapnya kepada Allah, mintanya kepada Allah, bersandarnya kepada Allah. Jangan bersandarnya kepada manusia, jangan bersandarnya kepada makhluk. Karena kalau bersandarnya kepada manusia atau makhluk, kita akan sakit hati, ya kan? Gara-gara dia saya bisa jadi begini, kata siapa? Ya, belum tentu. Itu kan makhluk juga, dia kan manusia juga. Ada masa di mana dia nggak suka sama kita, ya kan? Atasan kita nggak suka sama kita, pimpinan kita nggak suka sama kita, orang yang kita percaya, orang kaya yang dekat sama kita, yang selalu nyumbang sama kita, bisa jadi dia nggak percaya sama kita. Makanya jangan pernah berharap daripada makhluk atau manusia. Bersandarlah, berharaplah kepada Allah, kembalikanlah kepada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, saya sudah diberikan seorang majikan yang seperti ini, meskipun dia marah-marah dulu ke saya, padahal saya kerjanya baik, ya kan? Dan ya, nih tuh yang bermanfaat, ya. Kemudian ya, ada seorang ulama yang bernama Abul Hasan Zahir bin Muflis dalam dua baitnya. Dia mengatakan umdatud dini indana kalimatun arba'un min kalami khairil bariyah ittaqi syubuhati wa zad wada' ma laysa ya'nika wa'mal nabiyah. Jadi fondasi agama itu ada 4 menurut para ulama. Yang pertama ittaqi syubuhat, takut sesuatu yang samar-samar, ya, sesuatu yang samar-samar, gak jelas,
ini halal apa haram. Jangan sampai yang kita peroleh itu haram. Haram itu bisa jadi bukan barang yang haram. Kalau barang yang haram itu seperti binatang yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, seperti misalnya babi dan anjing kan gitu. Itu Al-Quran yang menjelaskan. Tapi itu zatnya memang dari sananya Allah yang sudah menentukan, ya kan? Zatnya begitu. Babi dan anjing. Tapi ya ada yang barangnya halal, cara memperolehnya haram. Ini aqua nih, ini aqua ya kan? Aqua halal. Ya aqua, Oasis dan teman-temannya dah, yang merek dah ayat dah gitu ya. Ini ayat nih, ya. Ini ayat ini ya halal kan? Halal. Tapi bagaimana kita memperoleh ayat ini yang dipertanyakan oleh Allah? Jangan sampai ketika kita memperoleh ayat ini itu dari cara-cara yang haram yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maling, nyolong, jamret, maksa orang, ya kan? Padahal barangnya halal, zatnya halal, ini ayat halal. Cuma cara memperolehnya ini, ya, nipu orang, ya kan? Tuh, mendapatkan duit tapi nipu orang, mendapatkan air tapi nipu orang. Beginilah begitu, ya kan? Atau nyopet, ya kan? Misalnya lagi beli di toko, ya, orangnya lagi ada sono, tangannya diputar untuk ngambil duluan, kan begitu. Misalnya, ya, cuma saya melihat karena di YouTube aja banyak begitu, ya kan? Orang lagi ngadep kemana, yang diambil banyak banget, ya kan? Seperti itu caranya. Ketika cara ini salah, bukan berarti ayat ini haram, tapi caranya yang salah. Ketika prosesnya ini salah, menjadikan air yang diminum, yang diminum oleh kita atau keluarga kita, anak kita itu menjadi tidak baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang menjadi bintik-bintik hitam dalam diri kita. Karena cara memperoleh sesuatu yang baik itu dengan cara yang salah. Bukan barangnya, bukan zatnya. Kecuali yang tadi saya sebutkan tuh dua binatang tadi, ya kan? Tuh, ya. Selebihnya yang diharamkan banyak lagi di Al-Quran kan gitu, ya. Artinya sederhana seperti ini. Kemudian, nah urusan yang begini hati-hati, ya, syubhat namanya nih, ya. Kita nggak tahu duitnya dari mana, orang mengasih, ya, tanya dulu gimana, ya. Duit gajian sama duit dari negara yang buat dilakukan buat bangun ini, bangun itu, ya kan? Ya kan? Punya. Atau orang nyumbang ke rumah yatim atau yayasan yatim tapi dipakai buat pribadi untuk memperkaya dirinya. Ada yang begitu. Enggak di mana-mana ada yang gitu, ya kan? Tapi buat memperkaya pribadi itu berat kan begitu. Terima duit tuh urusannya duit tuh, iya kan? Di mana ada duit di situ, tahu pintar tuh cari sesuatu pintar ya. Terus nama ustaz, nama inilah, nama ustaz, nama kiai. Nama kiai ini jelek, bukan nama seluruh kiai, tapi gara-gara perilakunya tuh kiai, tuh ustaz. Orang nyumbang tapi tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Padahal itu punya umat juga. Gak di mana-mana ada dah. Yayasan ini, yayasan itu, lembaga ini, lembaga itu, atas nama Islam sama semuanya. Ya, lembaga lain juga ada juga sama, ya kan? Nah yang kemarin kan yang ada sebuah filantropi ya, lembaga donasi juga seperti itu. Ada yang ketangkap gajinya melebihi presiden. Apa gila, ya. Tuh, ya Allah alam urusan begitu ya enggak? Dari donasi bukan gimana benar donasi. Tapi kalau yang ininya nggak disampaikan kan repot, ya kan? Tanggung jawab besar. Dan harus dipakemin gajinya berapa, pegawainya, direkturnya berapa. Jangan semuanya dibuat semua. Ini cukup urusannya enggak? Ya, pintar dalam urusan begini orang ya matanya pada hijau dan begini. Ya. Nyari celahnya pintar.
Yang begini orang-orang bodoh nggak ada yang tahu, ya kan? Yang tahu orang mana? Orang yang gelap, ya kan? Gelarnya begini begitu, begini begitu, ya. Dari yang ngomongin orang dah bahasa hadis aja nih, ya. Wazhad, kemudian zuhudlah kamu. Zuhud ini, ya, kalau kata Syekh Nawawi Banten ini, ya, apa ya, menjadikan sesuatu itu khaliyan min qalbika, ya. Jadi menjadikan sesuatu itu kosong dari hatimu, ya. Waj'al khaliyan min qalbika. Jadi jadikanlah sesuatu itu kosong dari hatimu. Sesuatu yang ada kita terima, yang kita dapat, yang hilang dari kita, itu kita adanya di tangan aja. Semua yang Allah beri, semua yang Allah ambil, semua yang kita terima, semua yang Allah berikan, semua yang Allah ambil, itu taruhnya di tangan, itu namanya zuhud. Jangan taruhnya di hati. Itu kan dunia semua, istri, anak, kadang datang, kadang pergi, ya kan? Pasangan, sama semua begitu. Dunia yang kita peroleh, kadang datang, kadang pergi. Jika duit datang yang banyak, ya Allah, ada aja yang minjemin. Banyak tuh saudara ini, kita tahu jadi direktur, jadi ketua ini, jadi ketua itu, ya kan? Tapi saudara banyak yang pinjam, ada. Saya punya, ya, teman-teman ada janjian cerita begitu. Ketika duit pas banget gajian itu misalnya, ada aja saudara ini kayak begitu. Ada yang minta, ya, utang semua gitu. Yang ngutangin saudara itu juga serba salah. Tahu aja gimana duit lagi turun, dia datang, ya. Tuh. Nah, ini ketika Allah memberikan dunia, ketika Allah mengambil dunia yang kita miliki, ya, itu jadikanlah semuanya di tangan, jangan sampai masuk ke hati. Ibarat orang tukang parkir, ya, tukang parkir itu begitu. Semua yang parkir, diparkirin semua dengan rapi, dititipin semuanya. Cuma jagain doang kan, diambil kan, dipakai kan, enggak cuma jagain doang, dirawat, dijaga, ya kan, dipelihara. Cuma ketika yang punya mobil itu pergi dari parkirannya, tukang parkir marah kan? Enggak, sama kita begitu. Ibaratnya numpang lewat doang, ya enggak, belajar dari tukang parkir, ya. Tuh kalau kita belajar dari nilai-nilai kehidupan itu sederhana sebetulnya dari itu. Cuma kadang kita ngeliat kejauhan sih, yang mau ya kan. Padahal tukang parkir itu sesederhana itu. Cuma prakteknya agak berat, urusan dunianya begini, ya kan? Prakteknya agak berat, ya. Kemudian wadah malai saya ya'nika, dan tinggalkan hal atau sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu. Kemudian wa'malan biniyah, dan amalkanlah, ya, amalkanlah kamu biniyah, dengan niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aktivitas yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, urusan duniawi dan ukhrawi, niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini terkait dengan hal-hal yang bermanfaat, ya. Kemudian, ya, nah, sesuatu yang tidak bermanfaat ini sesuatu yang meragukanmu, sesuatu yang tidak membuatmu, ya, yakin, ya. Kalau emang ragu dengan hal sesuatu, ya tinggalin aja. Ada orang perkumpulan sibuk ngomongin orang, nyalain partai ini, nyalain partai itu. Kita nggak kenal tuh orang, kita nggak pernah ketemu. Kebaikan kita nanti hilang. Buat apa kita? Biarin aja dah, ya. Dia punya cara masing-masing, biar aja kita lihat mencoblos kan, tinggal coblos saja. Gak usah pakai ngejelekin orang. Semakin dalam ilmu kita, semakin banyak kita ngaji, harusnya begitu. Bukan malah semakin banyak kita ngaji, semakin banyak kita maulid, acara ini acara itu, tapi ngomongin orang, ngomongin partai, orang ngomongin ngejelekin partai, orang ngejelekin orang lain.
Apa artinya semua juga berpotensi kok dan semuanya sama beragama Islam semua, ya kan? Ya biarin aja nanti. Kalau memang Allah takdirkan dia jadi presiden, ya udah, ya kan? Cuma kita berarti itu orang bawah kan begitu. Dukung mati-matian dan itu juga nggak seberapa, ya kan? Yang kerja aja, ya kan? Yang dagang aja, yang jualan cilok jualan aja, ya kan? Jangan gara-gara begitu persatuan kita jadi pecah. Ya saudara kita, apalagi sampai berantem sama istri, sampai broken home, ya kan? Gara-gara beda pilihan, ya jadi mencerai-cerai aja pasangan keluarga, ya kan? Gara-gara urusan sederhana, ya tuh. Zaman saya bagian awal supaya biar pada tenang aja dah. Silakan dah. Ya yang memilih siapa yang terbaik menurut hati masing-masing. Seandainya kita pun berbeda sama istri kita, pasangan kita, anak kita juga gak ada yang bisa nyalahin, kan begitu, ya kan? Itu sama keluarga aja, apalagi sama orang, begitu menurut saya. Ya, jangan gara-gara begitu bela mati-matian tuh. Ya, nah hadis ini ya jangan sampai membuat kita ya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Makanya para ulama itu memanfaatkan waktu, ya. Saking bukan karena uang, ya, yang bermanfaat itu waktu. Bagaimana kita memaksimalkan waktu. Biarin kita dikata orang A, B, C, A sampai Z, biarin. Yang penting kita nggak ganggu orang, iya kan? Kadang kan ada orang yang pengen mencapai target itu sampai dikatain saudara sendiri, sampai dikatain keluarga sendiri. Jangankan orang lain, saudara sendiri deh, iya kan? Karena kita punya target, kita pengen maju, kita pengen berkembang, iya kan? Kalau kita nggak mau maju berkembang, ya begitu-begitu aja. Tapi itu harus manajemen waktu, bukan manajemen uang, nggak ada. Kalau orang yang bisa manajemen waktu, insya Allah semuanya akan berhasil. Waktu tidurnya berapa jam, ya, waktu usahanya berapa jam, waktu munajat kepada Allahnya. Dari 24 jam itu dibagi semuanya. Bahkan ulama aja, kayak Imam Syafi'i itu malam dibagi sepertiga buat makan, sepertiga buat sholat, sepertiga buat tidur, sholat, membaca, menulis. Ya, baca, nulis malam buat tidur sepertiganya. Dianggap dari maghrib sampai subuh itu berapa jam? Jangan tidur dari habis maghrib sampai subuh. Itu orang. Ya, dibagi biar badan juga sehat. Ya, jangan dari maghrib sampai subuh tidur aja. Ulama-ulama besar sukses karena begitu. Ya, bukan karena apa? Karena dia membagi waktunya. Jam sekian sampai dia kadang lupa makan dan lupa itu. Saking manajemen waktu. Dia ada buku namanya yang digarap oleh Syekh Abdul Fattah, itu namanya Qimaduz Zaman Indal Ulama. Ini seorang ulama besar, ya. Dia mengarang juga kitab Al-Ulama Al-Muzar, ulama-ulama yang jomblo sampai akhir hayatnya. Ada ulama jomblo bukan karena nggak menikah, cintanya sama ibu itu udah luar biasa, melebihi cintanya kepada pasangan. Gak sempat jadi melayani buat istrinya, pasangannya. Makanya ya bagi bapak-bapak kita semua nih, ya istri pertama itu jangan yang lain. Istri pertama itu ilmu. Istri yang kedua adalah yang beneran yang kita punya. Jangan nambah lagi istri 3 istri ini. Saya ada ganggu dulu tempat-tempatnya. Ya, tuh. Ilmu aja, ilmu, banyak baca, banyak menulis, banyak ini. Kalau kita nggak baca, kita nggak akan mengenal dunia. Kalau kita nggak pernah nulis, kita nggak akan dikenal dunia. Itu biasa tuh di pampang-pampang di kampus-kampus. Ya, membacalah, maka dengan membaca kamu akan mengenal dunia. Ente gak keluar negeri bisa jadi alim. Banyak ulama Indonesia, Syekh Nawawi Banten, Syekh Mahfud Termas, ya, Termas Pacitan, Jawa Timur. Karyanya dibaca oleh ulama Azhar, ulama Mesir, ulama Yaman. Kenal. Ada ulama asal
Kediri, Syekh Jampes, Jampes Al-Qadiri Kediri ada karyanya berjilid, tapi dibaca oleh ulama dunia. Tuh, ya, nggak pernah keluar dulu. Tuh, ya, bagaimana kita bisa memaksimalkan waktu, ya? Dan dia azan, belum. Ditangi, ya udah, ya. Jadi manfaatkan waktunya, ya tadi imanul zaman indah ulama, berharganya waktu menurut para ulama. Time is money, waktu adalah uang, bukan dibalik. Kita bisa manajemen waktu, mengatur waktu, itu adalah bagian daripada uang. Kita akan memperoleh uang itu, ya. Tapi kalau kita nggak pernah mengatur waktu kita dari 24 jam, amburadul asal-asalan, pokoknya nongkrong dari pagi, dari subuh sampai malam di tempat itu mulu. Gak pernah jalan, gak pernah ini, gak pernah usaha, gak pernah dagang, ya, malu, ya. Dan oleh karena itu, ya kita tutup dah sampai sini. Ada yang nanya nggak? Tadi dalam sunnah baik dia itu bacanya yang baru jawaban batu dan biasa atau sehat apa aja segala pilihan. Oh, kalau sholat sunnah, ya, jangankan sholat sunnah, sholat wajib aja. Baca surat itu kan cuma sunnah, ya, boleh baca boleh enggak, ya. Apalagi sholat sunnah, ya. Tapi mengurutannya tetap harus baca surat apa aja gitu. Kalau satu ayat dua Yasin, Allahu Akbar, Toha, Allahu Akbar, Shad, Allahu Akbar, Waladhdallin, Amin, Nun, Allahu Akbar. Ya boleh, ya. Yang penting jangan sampai sunnah ketika diajarkan, dipraktekkan, dilakukan oleh Nabi kita tinggalin, ya. Bisa jadi itu ibarat kebaikan nanti ditumpuk oleh kebaikan lain. Belum tentu kebaikan kewajiban yang kita laksanakan itu diterima oleh Allah. Bisa jadi itu nambah. Mau bocor deh tapi ditambah dengan sunnah. Makanya ulama begitu, buat meyakinkan yang ya belum tentu diterima nih kewajiban kita sholat yang 5 waktu, ya. Aja kita tambah. Pokoknya teruslah kerjakan kebaikan sebisa kita, semampu kita. Bisa. Siap. Jadi setelah misalnya rakaat, setiap rakaat ada Fatihah boleh. Kalau nggak baca Fatihah nggak sah gitu. Tetap syaratnya Fatihah, ya. Wajib, kalau Fatihah belum wajib, ya. Ya, cukup ya, mari sama-sama kita tutup pengajian ini dengan baca Al-Quran surah Al-Fatihah dan memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berjasa di mushola Jannatul Rahmah. Semoga Allah berikan, semoga Allah ampuni segala dosanya, terima segala amal baiknya, yang kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Dan Fatihah ini kita nyanyikan juga untuk orang-orang yang berjasa di mushola Jannatul Rahmah, ya, yang masih sehat, ya, yang memakmurkan mushola ini. Semoga Allah berikan keberkahan, semoga Allah berikan balasan yang setimpal untuk mereka semua. Dan Fatihah ini kita nyanyikan juga untuk orang-orang yang berjihad di Gaza dan Palestina. Semoga Allah berikan perlindungan, Allah berikan pertolongan, Allah jaga mereka, dan semoga ya Allah berikan kemerdekaan dan ya, semoga orang-orang yang membenci, ya, mereka setuju dengan Gaza dan Palestina, Allah berikan hidayah kepada mereka semua, dan Allah bukakan hidayah kepada mereka semua. Dan Fatihah ini kita niatkan juga kepada kita semua agar Allah berikan kita kesehatan lahir batin, Allah berikan keberkahan umur kita dalam ketaatan dan kebaikan, Allah mudahkan dalam segala urusan agama, dunia dan akhirat kita, Allah berikan rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak, yang melimpah, dan Allah lindungi kita dari segala bahaya, musibah, bencana dan fitnah, sehingga ketika Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب ما يحب والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من له الأمر كله. ونسألك يا الله أن تقضي بحوائجنا وتشفي بمرضانا وتفرج به همومنا وتكشف به همومنا وتهدم بخصومنا وتهزم بأعدائنا وتعمر به بلادنا بالإيمان والإسلام والنعمة وترزقنا بحسن الخاتمة. اللهم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قولي لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.